हेलो केम छो मजामा छो घरे छो सेफ छो गुड चलो तो शुरुआत करिए छे लेक्चर नंबर 31 लगभग आ चेप्टर आज आपणो लास्ट लेक्चर आ चेप्टर आज आपणो पूरुं थई जशे। आपणे शुरुआत करेली कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन रचना अंगेना नियमों लास्ट लेक्चर में आपणे आ टॉपिकनी शुरुआत करेली परमाणु में इलेक्ट्रॉन रचना अंगेना नियमोनी जेमां आपणे लास्ट लेक्चर में पहलो नियम पूरो करेलो आउफबाउनो नियम। हवे आउफबाउ कोई वैज्ञानिकનું नाम નથી। पहली बात आउफबाउ तो जर्मन भाषाનો शब्द है જેનો अर्थ गोठवणी एम थाय छे। क्लियर है। અને આઉફબાઉનો નિયમ સમજાવેલું મેં તમને કેટલાક હોમવર્ક લખવા માટે આપેલા કેટલાક પરમાણુઓ માટેની ઇલેક્ટ્રોન રચના મેં તમને લખવા માટે આપેલી તમે મને આન્સર મોકલેલા છે બધાના જ આન્સર સાચા જ છે વેરી ગુડ ઓકે બટ ક્રોમિયમ કે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 24 છે અને કોપર કે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 29 છે આ બે છે ને આ બે अपवाद रूप है। अपवाद रूप એટલે તમે જે લખ્યું છે મેં તમને જે શીખવાડ્યું છે એ પ્રમાણે તમે જે લખ્યું છે તમે સાચા જ છો ઓકે પણ આ બેની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે ને કંઈક અલગ ચાલશે ક્રોમિયમ અને કોપરની મેં કીધેલું છે કે અપવાદ રૂપ છે। હજુ મારે તમને આ વસ્તુ શીખવાડવાની બાકી છે જે ચેપ્ટરની લાસ્ટમાં લગભગ આ જ વિડીયોની લાસ્ટમાં હું તમને કહીશ। તો તમે જે લખી બધી ઇલેક્ટ્રોન રચના ત્યાં क्रोमियम और कॉपर पर एम सर्कल करी दो कि भाई आ अपवाद रूप है और त्या खोटू पाड़ी दो। अत्यारे केम खोटू पाड़ो छो हूँ तमने लास्ट में कहूँ छूँ ओके। तो आ क्रोमियम और कॉपर आ बे जग्या पर तमे खोटानी निशानी पाड़ी दो अपवाद रूप है बीजा बधा साचा है बधाना ओके। तो शुरुआत करिए छे आपणे आजे बीजा नियमनी परमाणु में इलेक्ट्रॉन रचना अंगेना नियमों में आपणे सेकंड नियम समझवानी शुरुआत करिए छे। आगळ आपणे आपो हेडिंग पाउलीनो नियम। पाउलीनो नियम ओके। तो पाउली वुल्फगैंग पाउली आखू नाम आ एक ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक है। आ एक वैज्ञानिक है आ वैज्ञानिकનું नाम है पाउली आखू नाम है वुल्फगैंग पाउली। तो पाउलीनो नियम शू कहे छे एना स्टेटमेंट लखी दो। तो पहला पछी समजावुं छुं स्टेटमेंट लखी दो। परमाणु में रहेला कोईपण बे इलेक्ट्रॉनना परमाणु में रहेला परमाणु में जे परमाणुीय कक्षको हशे ओके। तो बीजा शब्दों में परमाणुीय कक्षको में रहेला एवं पण लखी शको छो। परमाणु में रहेला अथवा परमाणुीय कक्षको में रहेला कोईपण बे इलेक्ट्रॉननी कंपेर करो तो कोईपण बे इलेक्ट्रॉनना चारेय क्वॉन्टम आंको कोईपण बे इलेक्ट्रॉनना चारेय क्वॉन्टम आंकोनो सेट कया कया चार क्वॉन्टम आंको जाणो छो तमे एन एल एम अने एस चारे चार क्वॉन्टम आंकोनो सेट चारे चार क्वॉन्टम आंकोना मूल्यों क्यारेय पण समान होई सकता नथी। लखी लो स्टेटमेंट ओके। तो आ नियम ने आ रीते पण रजू करी शकाय छे अथवा तमे बुक में जोशो तो आवुं पण लखेलुं देखाशे कि भाई एक ज कक्षक में एक परमाणुीय कक्षक एक ज कक्षक में मात्र बे ज इलेक्ट्रॉन समाई शके छे। मैं तमने जे बात करेली कि भाई एस नी कैपेसिटी केटला इलेक्ट्रॉन नी तो कि 2 इलेक्ट्रॉन ने समाववानी पी नी कैपेसिटी केटला इलेक्ट्रॉन ने समाववानी 6 इलेक्ट्रॉन ने समाववानी। सर तमे तो आवुं शीखवाडेलुं हाँ मैं आवुं शीखवाडेलुं बट तमे विचारो कि पी नी अंदर टोटल पी तो शुं छे तमारी पेटाकोष छे एनी अंदर पेटाकोष में કેટલી કક્ષકો છે ટોટલ તો કે px py અને pz। તો આ px છે ને તમારી એક પરમાણુીય કક્ષક થઈ py છે ને બીજી પરમાણુીય કક્ષક થઈ pz છે ને ત્રીજી પરમાણુીય કક્ષક થઈ। આ p તો શું છે તમારી પેટાકોષ છે તેની અંદર પરમાણુીય કક્ષકો છે px py અને pz ઓકે। તો આમાં बे ज इलेक्ट्रॉन समाई सके छे एक अने बे एक ज कक्षक में बे ज इलेक्ट्रॉन समाई सके छे अने आ इलेक्ट्रॉन ना भ्रमण एकबीजाथी विरुद्ध होय छे। तो एक उपरनी तरफनो एरो बताव्यो तो बीजो नीचेनी तरफनो एरो बताव्यो। हजू बराबर समजी लेजो उपरनी तरफनो एरो एटले क्लॉकवाइज अने नीचेनी तरफनो एरो एटले एंटी क्लॉकवाइज एवुं नथी। मैं तमने स्पिन क्वॉन्टम वखते आ बराबर समजावेलुं छे
ઓકે ને? એનો અર્થઘટન એવું નહીં કરતા કે આ ક્લોકવાઇઝ અને આ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. ઓકે, તો એક જ કક્ષકમાં બે જ ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે છે અને આ બંને ઇલેક્ટ્રોનના ભ્રમણ એકબીજાથી કેવા હોય છે? ઓપોઝિટ હોય છે. તો જો આ ટોટલ કેટલા થઈ ગયા? 2 ને 2 4 ને 2 6 થઈ ગયા ને? ઓકે, તો એક કક્ષકમાં બે જ ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે અને આ બંને ઇલેક્ટ્રોનના ભ્રમણ એકબીજાથી વિરુદ્ધ હોય છે. ઓકે, તો આ પાઉલીના નિયમના સ્ટેટમેન્ટ છે. આ રીતે લખો અથવા આ રીતે લખો. વિડીયોને પોઝ કરો અને લખી લો. હટી જાઓ. ચાલો, લખી લીધું હશે. ઓકે, બહુ કંઈ ખાસ નથી ડિટેલમાં. ઓકે, આ નિયમમાં બસ ખાલી એના સ્ટેટમેન્ટ જ છે, એનું વિધાન જ યાદ રાખવાનું છે. બીજું આ નિયમમાં કંઈ બહુ ખાસ વિશેષ નથી. ચાલો, તો પાઉલીનો નિયમ સમજી ગયા કે ભાઈ એક જ પરમાણુય કક્ષકમાં બે જ ઇલેક્ટ્રોન તમે સમાવી શકો છો અને આ બે ઇલેક્ટ્રોનના ભ્રમણ એકબીજાથી ઓપોઝિટ હશે અથવા પરમાણુમાં રહેલા બે ઇલેક્ટ્રોનના ચારેય ક્વોન્ટમ અંકોના મૂલ્યો ક્યારેય પણ સમાન હોઈ શકશે નહીં. સપોઝ કે હું તમને અહીંયા લખીને આપી દઉં કે 2s2 માટે તમે બતાવો કે શું છે ભાઈ વેલ્યુ, તો કે આ જુઓ, આ એક ઇલેક્ટ્રોન, હવે બે ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે આ બીજો ઇલેક્ટ્રોન, આવા બે ઇલેક્ટ્રોન લખીએ. હવે હું તમને પૂછું કે ભાઈ આ ઇલેક્ટ્રોન માટે તમે મને n નું મૂલ્ય જણાવો, તો કે ભાઈ કેટલું? 2. આ ઇલેક્ટ્રોન માટે તમે મને l નું મૂલ્ય જણાવો, તો કેટલું? s છે એટલે 0. આ ઇલેક્ટ્રોન માટે તમે મને m નું મૂલ્ય જણાવો, તો કેટલું આવશે? 0. કેટલું આવશે? 0. કઈ રીતે? અરે ભાઈ m નું મૂલ્ય બરાબર 2l + 1, l નું મૂલ્ય 0 છે, 0 + 1 એટલે 1. તો m નું મૂલ્ય 1 નથી, m નું મૂલ્ય 1 મળે છે એવું નથી. હા, આ સૂત્ર પરથી લાવેલો આન્સર m ના કેટલા મૂલ્યો મળે છે એ બતાવે છે. તો m ના એક જ મૂલ્ય મળે છે. હવે m નું કયું મૂલ્ય? તો કે -l થી +l સુધીના મૂલ્યો પોસિબલ છે. l ની વેલ્યુ 0, તો -0 થી +0 એટલે m ની વેલ્યુ 0 જ થાય ને. અહીં m બરાબર 1 આવ્યું તે શું બતાવે છે? m નું એક જ મૂલ્ય મળવું પોસિબલ છે, પણ કયું મૂલ્ય એ? તો કે આ મૂલ્ય 0. તો n નું મૂલ્ય 2, l નું મૂલ્ય 0, m નું મૂલ્ય 0. અને સ્પિન ક્વોન્ટમ આંકની વાત કરું તો સ્પિન ક્વોન્ટમ આંકની વાત કરો તો સ્પિન ક્વોન્ટમ આંકના તો બે જ મૂલ્યો હોઈ શકે, ક્યાં એ +1/2, ક્યાં એ -1/2. માની લો, અત્યારે ખાલી માની લો કે ઉપર તરફ છે તો તમે એને +1/2 બોલ્યા. આવો પણ કોઈ નિયમ નથી કે ઉપર તરફ હોય તો +1/2 જ, ઉપર તરફ બતાવી હોય સ્પિન એટલે +1/2 જ, એવો પણ કોઈ નિયમ નથી. એ તો આપણે માની લીધું કે ઉપર તરફ છે તો +1/2. તો હવે બોલો, બાજુમાં આ જે બીજો ઇલેક્ટ્રોન છે એના માટે તમને પૂછું કે n નું મૂલ્ય કેટલું? તો કે 2 જ ને, 2s માં જ છે ને. l નું મૂલ્ય કેટલું? તો કે 0. m નું મૂલ્ય કેટલું? તો કે 0. અને s નું મૂલ્ય કેટલું હશે? તો કે આ ઉપર તરફ હતો તો તમે +1/2 લખ્યો, તો હવે નીચે તરફ છે તો તમારે કમ્પલસરી -1/2 લખવો પડે. ક્યાં અહીંયા -1/2 લખ્યું હોત તો અહીંયા +1/2 લખવું પડતે. તો જુઓ, n સરખો આવ્યો, l સરખો આવ્યો, m સરખો આવ્યો. બે ઇલેક્ટ્રોન માટે આ 3 ક્વોન્ટમ આંકો તો સરખા આવી શક્યા, પણ ચોથો ક્વોન્ટમ આંક તો અલગ જ આવ્યો ને. આ +1/2 તો બીજો -1/2. એટલે કીધું છે કે કોઈપણ 4 ક્વોન્ટમ આંકના મૂલ્યો, કોઈપણ બે ઇલેક્ટ્રોન માટે ચારેય ક્વોન્ટમ આંકના મૂલ્યો ક્યારેય સરખા હોઈ શકતા નથી. અને એ જ વસ્તુ બીજી રીતે કીધેલી છે કે ભાઈ એક પરમાણુય કક્ષકમાં બે જ ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે છે અને બંનેના ભ્રમણ એકબીજાથી ઓપોઝિટ હશે, એટલે ઓબ્વિયસલી એક +1/2 હશે તો બીજો -1/2 હશે. તો આ એને સમજૂતી માટેનું ઉદાહરણ છે. ક્લિયર? ચાલો, તો આ પાઉલીનો નિયમ છે. આમાં કંઈ બીજું કંઈ ખાસ વિશેષ નથી. જઈએ છીએ આપણે આગળ હુન્ડના નિયમ ઉપર. ઓકે, છેલ્લો નિયમ, પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન રચના અંગેના નિયમોમાં છેલ્લો નિયમ, ત્રીજો નિયમ, હુન્ડનો નિયમ. થર્ડ છે હુન્ડનો નિયમ.
ઓકે, લગભગ આપણા આ ચેપ્ટરની લાસ્ટ થિયરી હુન્ડનો નિયમ. પેજ નંબર બુકમાં જોતા હોય તો પેજ નંબર 59 ઉપર છે. પેજ નંબર 59 ઉપર છે. ઓકે, ચાલો. તો શું કહે છે નિયમ, હુન્ડનો નિયમ? તો પહેલા તો હુન્ડના નિયમમાં એવું છે કે ભાઈ સમાન પેટાકોષમાં રહેલી કક્ષકોની ઊર્જા સમાન હોય છે, જેને ડીજનરેટ કક્ષકો કહે છે. ડીજનરેટ કક્ષકો, બીજા શબ્દોમાં સમશક્તિક કક્ષકો. સમજો પહેલા ધીમે ધીમે શાંતિથી શું કીધું છે. નિયમ નથી આ તમને પહેલા ખાલી થોડી સમજૂતી છે કે ભાઈ મેં લખ્યું કે પી પેટાકોષ છે. પી પેટાકોષમાં કેટલી ઓર્બિટલ્સ છે? તો કે 1, 2 અને 3. એકનું નામ px, બીજાનું નામ py, ત્રીજાનું નામ pz. તો આ ત્રણે ત્રણ ડીજનરેટ કક્ષકો કહેવાય. એટલે કે જેટલી એનર્જી px ઓર્બિટલની છે એટલી જ એનર્જી py ની છે અને એટલી જ એનર્જી pz ની છે. ત્રણની એનર્જી સરખી છે. હવે આવબાવનો નિયમ એવું કહેતો હતો કે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન સૌપ્રથમ નીચી એનર્જી ધરાવતી ઓર્બિટલમાં સમાય અને ત્યારબાદ જ ક્રમશઃ ઊંચી એનર્જી ધરાવતી ઓર્બિટલમાં જાય. પણ હવે જ્યારે px, py અને pz ત્રણની એનર્જી સરખી છે, આ ત્રણ ડીજનરેટ કક્ષકો છે. એવી જ રીતે જો હું ડી પેટાકોષની વાત કરું તો ડી પેટાકોષમાં 2, 3, 4, 5 કક્ષકો છે, 5 ઓર્બિટલ છે. પહેલાનું નામ આપી દઉં dxy, બીજાનું નામ આપી દઉં dyz, ત્રીજાનું નામ આપી દઉં dzx, પછી નામ આપી દઉં dx2-y2 અને પછી છેલ્લાનું નામ આપી દઉં dz2. તો આ 5 ડીજનરેટ કક્ષકો છે. આ 5ની એનર્જી સરખી છે. તો હવે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનને આની અંદર ભરવા છે તો પહેલાં કઈ ઓર્બિટલમાં મૂકું? pxમાં મૂકું, pyમાં મૂકું કે pzમાં મૂકું? 5ની એનર્જી તો સરખી છે કે ત્રણની એનર્જી તો સરખી છે, તો પહેલાં શેમાં મૂકું? આવબાવનો નિયમ એવું કહેતો હતો કે જેની એનર્જી ઓછી હોય, આપણે જ્યારે વાત કરતા હતા કે 1sમાં અને 2sમાં, તો પહેલાં ઇલેક્ટ્રોન શેમાં સમાય? તો કે 1sમાં. અને 1s ભરાઈ જાય, 1s 2s 2p આવું હતું. 1s ભરાઈ જાય એટલે કે એની કેપેસિટી પૂરી થઈ જાય તો જ તમે આગળ 2sમાં જાઓ. 2s ભરાઈ જાય તો પછી તમે 2pમાં જાઓ. એટલે કે એનર્જીના ચડતા ક્રમમાં ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાય છે. આવબાવનો નિયમ આવો આપણને સમજાવતો હતો કે સૌપ્રથમ નીચી એનર્જી ધરાવતી ઓર્બિટલ્સમાં ઇલેક્ટ્રોન જશે, એના કરતાં વધારે એનર્જી ધરાવતી ઓર્બિટલ્સમાં ઇલેક્ટ્રોન ત્યારબાદ જશે. ઓકે, બટ આ કેસમાં આ px, py અને pzની એનર્જી તો સરખી છે, તો ઇલેક્ટ્રોન આ ત્રણમાંથી કેવી રીતે ગોઠવાશે, આ ત્રણમાં કેવી રીતે ગોઠવણી પામશે, એ બધી વાત આ હુન્ડના નિયમમાં થયેલી છે કે જ્યારે એનર્જી સરખી હોય ત્યારે. તો પહેલી વાત કે ભાઈ સમાન પેટાકોષ એટલે કે પી પેટાકોષ હતી તો તેની અંદર રહેલી બધી જ કક્ષકોની ઉર્જા સમાન હોય છે, જેને ડીજનરેટ કક્ષકો કહે છે. તો પીની ડીજનરેટ કક્ષકો કેટલી? 3. ડીની ડીજનરેટ કક્ષકો કેટલી? 5. ઓકે, તો હવે નિયમ સ્ટાર્ટ થાય છે. ધ્યાનથી બુકમાં જોતા હો તો પેજ નંબર, મેં તમને કીધું બુકમાં પેજ નંબર 59 ઉપર છે. ઓકે, તો નિયમ શું કહે છે? ધ્યાનથી સમાન પેટાકોષ એટલે કે પી, ડી, એફ કંઈ પણ સમાન પેટાકોષમાં રહેલી જે કંઈ પણ કક્ષકો છે
સમાન પેટાકોષમાં રહેલી કક્ષકો, સમાન પેટાકોષમાં રહેલી કક્ષકો કે જેને આપણે શું બોલીએ છીએ, ડીજનરેટ કક્ષકો, દરેકની ઉર્જા સરખી હશે. સમાન પેટાકોષમાં રહેલી કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોન સૌપ્રથમ અયુગ્મિત રહે છે અને સ્પિન સમાંતર રહે તે મુજબ ગોઠવણી પામે છે. જો શબ્દો બુક કરતાં થોડાક અલગ રહેશે, તમને સમજ પડી જાય તેવા રહેશે. પહેલાં મારી સાથે લખી લેજો કે સમાન પેટાકોષમાં રહેલી કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોન સૌપ્રથમ તો અયુગ્મિત રહેવાનું પસંદ કરે છે અને તેમની જે સ્પિન છે, સ્પિન એ સમાંતર રહે તે મુજબ ગોઠવણી પામે છે. ઓકે, અલ્પવિરામ. હવે જ્યારે કક્ષકો સંપૂર્ણપણે અર્ધપૂર્ણ થઈ જાય ત્યારબાદ જ ઇલેક્ટ્રોનનું યુગ્મીકરણ થાય છે. ઇન્વર્ટેડ કોમા ઓવર લખી લો. તો હવે જ્યારે કક્ષકો સંપૂર્ણપણે અર્ધપૂર્ણ થઈ જાય, અર્ધપૂર્ણ ભરાઈ જાય ત્યારબાદ જ ઇલેક્ટ્રોનનું યુગ્મીકરણ થાય છે. લખી લો. તો હટી જાઓ, લખી લો. ચાલો, લખી લીધું. આટલી વસ્તુ લખી દીધી. પહેલાં તો ડીજનરેટ કક્ષકો કોને કહેવાય તેની વાત કરી. આ તમને શોર્ટ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે અને પછી હુનના નિયમને કમ્પ્લીટલી સીધી રીતે સમજાવતી લેંગ્વેજમાં આ મેં તમને લખીને આપેલું છે. ચલો, લખી લીધું હશે, વિડીયોને પોઝ કરી દીધું હશે, લખી દીધું હશે. ઓકે, દેખાય છે બરાબર બોર્ડ પર? ચાલો, તો હવે આનું એક ઉદાહરણ બતાવું શું છે તે. ધારો કે મારે પી કક્ષકમાં 3 ઇલેક્ટ્રોન ભરવા છે. પી કક્ષકની વાત કરું છું. મારે પી કક્ષકમાં, ધારો કે મારે પી કક્ષકમાં 3 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી બતાવવી છે. પી પેટાકોષમાં, કક્ષક પણ બોલી શકો છો, હવે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પછી પેલાને પેટા કક્ષક બોલવાની અથવા આને પી પેટાકોષ બોલો. પી પેટાકોષમાં મારે 3 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી બતાવવી છે. તો પી પેટાકોષમાં કેટલી કક્ષકો છે? ટોટલ 3. પીએક્સ, પીવાય, પીઝેડ. આ 3 ની શક્તિ કેવી છે? સરખી છે. 3 કેવી છે? સમશક્તિક કક્ષકો છે, અથવા ઇંગ્લિશમાં બોલો ડીજનરેટ કક્ષકો છે. હવે 3 ઇલેક્ટ્રોન મારે આની અંદર, આની કેપેસિટી કેટલા ઇલેક્ટ્રોનને સમાવવાની છે? 6. હવે મારે મૂકવા છે આની અંદર 3 ઇલેક્ટ્રોન. તો કઈ રીતે? તો કે ભાઈ આ 1, આ 2 અને આ 3. આવું કરું? ના, ખોટું. તો શું આવું કરું? 1, 2, 3. શું આવું કરું? ના, ખોટું. તો શું કરું? શું આવું કરું? 1, 2 ને 3. શું આવું રીતે ગોઠવું? ના, ખોટું. બરાબર નિયમ ધ્યાનથી વાંચો શું કીધેલું છે તે.
बराबर नियम ध्यानथी वाँचो। शुं कीधेलुं छे तो कि ज्यारे भाई समान पेटाकोषमां इलेक्ट्रॉननी गोठवणी थाय छे त्यारे सौ प्रथम तो इलेक्ट्रॉन केवी रीते गोठवाय छे तो कि एक तो ते अयुग्मित रहे छे, क्यारेय पण स्टार्टिंगमां ते पेर नथी बनावता, स्टार्टिंगमां ते पेर बनावता नथी। आ एक परमाणुीय कक्षक, आ बीजी परमाणुीय कक्षक, आ त्रीजी परमाणुीय कक्षक px py pz। स्टार्टिंगमां युग्मीकरण नहीं थाय, जोड़ीमां नहीं गोठवाय। सौथी पहेला ते अयुग्मित रहेवानुं पसंद करशे, अयुग्मित रहेवानुं पसंद करशे अने तेओनी स्पिन समांतर हशे। समांतर हशे एटले एक ज डायरेक्शनमां। जो तमे उपरनी तरफ बतावो छो तो बधा उपरनी तरफ, जो तमे नीचेनी तरफ बतावो छो तो बधा नीचेनी तरफ, कोईपण एक डायरेक्शनमां। तो 3 इलेक्ट्रॉन मूकवा छे तो 3 ने मारे पहेला तो एकला राखवाना छे। हाँ, एक परमाणुीय कक्षकमां 2 इलेक्ट्रॉन समाई शके छे पण मारे बंने एक साथे नथी मूकी देवाना कि आ एक अने आ बीजो आवुं साथे नथी मूकी देवाना। तो मारे पहला इलेक्ट्रॉन ने एकलो राखवानो छे। आ एक इलेक्ट्रॉन, आ बीजो इलेक्ट्रॉन। हवे जो तमे आने उपरनी तरफनी स्पिन बतावी तो आनी स्पिन पण उपरनी तरफनी ज बताववानी, तेओनी स्पिन समांतर रहे छे, आपणे नियममां अंडरलाइन करेली। अने आ त्रीजो इलेक्ट्रॉन जो समांतर स्पिनमां छे। हवे कोई एवुं कहे के सर मारे आवी रीते नथी लखवुं, मारे आवी रीते नथी लखवुं अने मारे आ रीते लखवुं छे, मारे नीचेनी तरफनी स्पिन बतावी छे कि आ एक इलेक्ट्रॉन, आ बीजो इलेक्ट्रॉन, आ त्रीजो इलेक्ट्रॉन। शुं आवुं चाले? हाँ, आ चाले, आ पण चाले। 3 ने पहला तो एकला राखो अने तेमनी स्पिन एक सरखी राखो। कोई कहे कि मारे आवुं करवुं छे सर, चाले कि आ एक ऊपर, आ बीजो नीचे, आ तीजो ऊपर, आवुं चाले? ना, आवुं ना चाले, आवुं ना चाले। कोई कहे कि सर मारे आवुं करवुं छे कि भाई आ एक ऊपर, आ एक नीचे अने आ एक ऊपर, 3 इलेक्ट्रॉन આવી રીતે ભરું તો ચાલે? ના ચાલે। કેમ? તમે પહેલા પેર બનાવી દીધી। સ્ટાર્ટિંગમાં તમારે પેર બનાવવાની નથી, બને ત્યાં સુધી ઇલેક્ટ્રોનને કેવા રાખો? અયુગ્મિત રાખો, એકલા રાખો। ઓકે, તો નિયમ બરાબર ધ્યાનથી જુઓ, મેં લખ્યા પેલો છે તે શું લખેલું છે કે ઇલેક્ટ્રોન સૌપ્રથમ તો અયુગ્મિત રહે છે। અયુગ્મિત રહે છે એટલે જોડી બનાવતા નથી, અયુગ્મિત રહે છે। અને તેમની સ્પિન કેવી રહે છે? સમાંતર રહે છે। સમાંતર એટલે કોઈ પણ એક ડાયરેક્શનમાં, ઉપર તો બધા ઉપર, નીચે તો બધા નીચે, પછી એક ઉપર અને બીજો નીચે એવું નહીં। ક્લિયર આટલી વાત? ઓકે, તો આટલું ક્લિયર થઈ ગયું હશે। હવે આગળ વાંચો નિયમ જે લખેલો છે, તમે જે લખ્યો છે નિયમ તેમાં આગળ વાંચો। શું કીધું છે હવે કે હવે જ્યારે કક્ષક સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાઈ જાય, આવો શબ્દ છે, વાંચો બરાબર। अथवा विडियो में पाछा बेक जाओ, आज विडियो में पाछा बेक जाओ, सेंटेन्स जुओ। हवे ज्यारे कक्षक संपूर्णपणे अर्धी भराई जाए, हवे संपूर्णपणे अर्धी भराई जाए एटले के आ पी पेटाकोषनी केपेसिटी केटला इलेक्ट्रॉननी हती? 6 इलेक्ट्रॉननी हती। हवे एने संपूर्णपणे अर्धी भरावी होय, संपूर्ण भरावी नहीं शब्द बोलतो हूँ, संपूर्णपणे अर्धी भराई जाए आवो शब्द छे। तो केपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉननी हती, तो 6 ना अर्धा केटला? 3। तो आ 3 इलेक्ट्रॉन तो भराई गया। हजू तमारे एनी अंदर हजू वधारे इलेक्ट्रॉन भरवा छे तो शुं? तो कि सपोज के मारे आ पी पेटाकोषमां हवे मारे 5 इलेक्ट्रॉन भरवा छे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो कई रीते? तो कि ध्यान आपजो, बराबर ध्यान आपजो, अहींया बोर्ड परथी नजर हटवी ना जोईए, बराबर ध्यान आपो। ओके, नाम आपी दऊं, px py pz। मारे केटला इलेक्ट्रॉन भरवा छे? हवे 5 इलेक्ट्रॉन। तो पहला तो हूँ शुरुआत करीश, आ एक इलेक्ट्रॉन, आ बीजो इलेक्ट्रॉन, आ त्रीजो इलेक्ट्रॉन, 3 ने एकला राख्या। ओके, 3 नी स्पिन समांतर राखी, एक ज डायरेक्शन में राखी। हूँ धारूँ तो 3 ने नीचे पण करी सकूँ छूँ, मैं ऊपर बताव्या छे। ओके, तो 3 तो भरी दीधा, पण मारे तो 5 भरवा छे, मारे तो 5 इलेक्ट्रॉन लखवा छे। तो कई रीते लखवुं हवे? तो हवे पी कक्षकनी केपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉननी हती, जे पैकी संपूर्णपणे अर्धी भराई गई ने, 3 इलेक्ट्रॉन थई गया ने। हाँ, हवे शुं थशे? तो कि हवे इलेक्ट्रॉन पेर बनावशे, हवे इलेक्ट्रॉन पेर बनावशे। तो हवे जे आ चौथो इलेक्ट्रॉन छे, 1 2 3 थई गया, हवे चौथो इलेक्ट्रॉन पाछो अहींया आवशे। हवे इलेक्ट्रॉन अहींया आवशे तो बोलो उपरनी तरफनो एरो बतावुं के नीचेनी तरफनो एरो बतावुं? तो तमने आगळ ज अत्यारे ज आनी आगळ पाउलीना नियममां कीधुं कि भाई एक परमाणुीय कक्षकमां 2 ज इलेक्ट्रॉन समाई शके अने बंनेनी स्पिन एकबीजाथी ऑपोजिट होय तो जोड़कું तो बनावशे। अहींया
અહીંયા જોડકું તો બનશે પણ ચોથો ઇલેક્ટ્રોન જો તમે સ્ટાર્ટિંગમાં આ ઉપરની તરફ બતાવ્યો છે તો હવે ચોથા ઇલેક્ટ્રોનને અહીંયા નીચેની તરફ બતાવવાનું. બની શકે કે તમે કદાચ સ્ટાર્ટિંગમાં 1, 2 અને 3 આમ બતાવ્યા હોય તો હવે ચોથો ઇલેક્ટ્રોનને આમ બતાવવાનું. આમ મતલબમાં ઓલરેડી જે છે એના કરતાં ઓપોઝિટ સ્પિન જોઈએ. આવું તો પૌલીના નિયમમાં શીખી ગયા અત્યારે જ. તો આ ચોથો ઇલેક્ટ્રોન જોડકું બનાવ્યું અને પાંચમો ઇલેક્ટ્રોન છે તો એની બાજુમાં પાંચમો ઇલેક્ટ્રોન આ પણ એક જોડકું બનાવ્યું, આ પેર બનાવી. ઓકે, તો ટોટલ મેં આ રીતે 5 ઇલેક્ટ્રોન લખ્યા. ક્લિયર છે? લખી લો તો હુનના નિયમ માટે એક એક્ઝામ્પલ પી પેટાકોષનું લખી લો, પછી એક ડી પેટાકોષ વાળું એક્ઝામ્પલ પણ લઈ લઈએ છીએ. લખી લો પહેલાં આટલું. લખી લીધું? ઓકે, હવે એક ડી પેટાકોષ વાળું એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. તો જો હું ડી પેટાકોષની વાત કરું, અને મારે ડીની અંદર સપોઝ કે મારે 4 ઇલેક્ટ્રોન ભરવા છે તો કઈ રીતે? સપોઝ કે મારે 8 ઇલેક્ટ્રોન ભરવા છે તો કઈ રીતે? આ નિયમ પ્રમાણે. તો પહેલાં તો ડી પેટાકોષ એટલે તેની અંદર કેટલી કક્ષકો છે? 5 કક્ષકો છે. 5 ડી જનરેટ કક્ષકો છે. 1, 2, 3, 4 અને 5. અહીંયા પણ બતાવી દઉં. ચાલો, 5 છે. 1, 2, 3, 4 અને 5. ક્લિયર? આના નામ ખબર છે? હવે લખતો નથી. ઓકે, હવે 4 ઇલેક્ટ્રોન ભરવા છે તો કોઈ કહે કે ભાઈ આ 1, 2, 3, 4. શું આવું કરું? ના, ખોટું. આવું કર્યું હોય તો ખોટું. તો કેવી રીતે કરવાનું? તો કે ભાઈ 4 ઇલેક્ટ્રોનને પહેલાં તો એકલા રાખો. તો 1, 2, 3 અને 4. ક્લિયર? ઓકે, બધાની સ્પિન એક જ ડાયરેક્શનમાં. મને ઉપરની ડાયરેક્શન ગમે છે તો મેં ઉપરની ડાયરેક્શન લખી. તમે એવું કહો કે મારે 4 નીચે રાખવા છે તો નીચે રાખો, પણ 2 ઉપર અને 2 નીચે એવું નહીં. ઓકે ને? હા, થઈ ગયા 4 ઇલેક્ટ્રોન, પતી ગઈ વાત. હવે આવી જાઓ અહીંયા કે મારે 8 ઇલેક્ટ્રોન ભરવા છે તો બધાને એકલા રાખીશું. 1, 2, 3, 4, 5. સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાઈ ગઈ ને? હા. ડી પેટાકોષની કેપેસિટી કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની હતી? 10 ઇલેક્ટ્રોનની હતી, જે પૈકી સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાઈ ગઈ ને? હા. હવે શું થશે? તો કે હવે ઇલેક્ટ્રોન જોડકું બનાવશે. તો હવે 5 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા, ટોટલ 8 ઇલેક્ટ્રોન ભરવાના છે. તો હવે આ 6થો ઇલેક્ટ્રોન, આ 7મો ઇલેક્ટ્રોન અને આ 8મો ઇલેક્ટ્રોન. બોલો, સમજ પડે છે? ક્લિયર? લખી લો. ઓકે, તો આ હતો તમારો હુન્ડનો નિયમ. ક્લિયર? લખી લો. એ જ રીતે કોઈ સાહેબ મારે તો 10 ઇલેક્ટ્રોન ભરી દેવા છે તો ભરી દો ભાઈ, 10 ઇલેક્ટ્રોન ભરી દો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. મને તો શું પ્રોબ્લેમ છે? 1, 2, 3, 4, 5 ખાના લખી દો. હવે ટેવ એવી પાડો કે ભાઈ 1, 2, 3, 4, 5. પછી હવે પેર બનશે 6, 7, 8, 9, 10. હવે સર શું ખબર પડે મેં કેવી રીતે લખ્યું તે? પરીક્ષામાં સાહેબને શું ખબર પડે કે મેં કઈ રીતે લખ્યું? મેં આ રીતે લખ્યું સર, મેં તો આ રીતે લખી દીધેલું 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. તમે લખ્યું તે અને મેં લખ્યું તે સરખું જ છે ને? હા ભાઈ, સરખું જ છે, પણ ટેવ પાડો આવી રીતે લખવાની કે પહેલાં બધા એકલા મૂકી દેવાના, એકવાર અડધી ભરાઈ જાય પછી જ તેનું પેરિંગ ચાલુ કરવાનું. ટેવ પાડો. ખબર તો કંઈ નહીં પડે એક્ઝામિનરને, પણ હા 1 મિનિટ, જો કદાચ આવું આવી ગયું ચાલો ઓકે 6 ઇલેક્ટ્રોન ભરવા છે તો જો તમને ટેવ પડેલી હશે તો જ તમે આ રીતે બતાવશો. 6 ઇલેક્ટ્રોન ભરવા હશે તો તમને આવી ટેવ હશે તો 1, 2, 3, 4, 5, 6. આ કેસમાં તમારું ખોટું. ઓકે ને? તો ટેવ કેવી પાડવાની છે? કે ભાઈ બને ત્યાં સુધી પહેલાં કેવા રાખો? એકલા રાખો. એટલે શું કરવાનું? તો કે 1, 2, 3, 4, 5. હાફ ફિલ, અડધી ભરાઈ ગઈ. હવે 6થો ઇલેક્ટ્રોન તો આવી રહ્યો આ રીતે. ચલો લખી લો તો.
તો અહીં પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન રચના અંગેના જે કંઈ પણ નિયમો હતા એ અહીંયા પૂરા થાય છે. ક્લિયર? ઓકે. ચાલો, કમ્પ્લીટ. ઓકે. બીજો એક શબ્દ શીખવાડી દેવો છે, સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન્સ. સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન્સ, આ એક શબ્દ પણ સમજી લો. સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કોને કહેવાય? સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન. સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન એટલે સંયોજકતા કોષ માં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન્સ. સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન એટલે શું? સંયોજકતા કોષમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન્સ. સંયોજકતા કોષ એટલે શું? સંયોજકતા કોષ એટલે સૌથી પરમાણુમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનનો સૌથી બહારનો કોષ. સૌથી બહારનો કોષ અથવા બોલો સૌથી છેલ્લો કોષ. ઓકે, ક્લિયર છે? આટલું સમજ પડે છે? બરાબર ધ્યાનથી સમજજો. એટલે શું કહેવા માંગે છે આની અંદર? તો કે ભાઈ ધ્યાનથી જુઓ. અહીંયા હું તમને એવું કહું છું કે મને તમે કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીને આપો. તમે કહેશો કે સાહેબ કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક 6 છે, એટલે અમે લખીશું 1s2 2s2 અને 2p કેટલા? 2 ને 2 4 ને 2 6. ઓકે, અમે આવું લખીશું. ઓકે, ક્લિયર છે? હા. હવે જે તમે કોષ કહો છો, જેને તમે કોષ કહો છો, એ કોષને તમે કયા નામે ઓળખો છો? કે, એલ, એમ, એન આવા નામે ઓળખો છો. કોષની અંદર રહેલા પેટાકોષ, કોષની અંદર રહેલા પેટાકોષને તમે શું બોલો છો? તો કે કોષ છે તો તેની અંદર પેટાકોષ કઈ રીતે? કે 1s. એલ કોષ છે તો તેની અંદર પેટાકોષ કઈ રીતે? કે 2s અને 2p. એમ કોષ છે તેમાં પેટાકોષ કઈ રીતે? કે 3s 3p અને 3d. એન છે તો પેટાકોષ 4s 4p 4d 4f. આવું જાણો છો ને? હા. હવે આની અંદર જુઓ, કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી તો મેં તો બધી શું લખી? આ પેટાકોષો લખી છે અત્યારે. પણ હવે જો હું કોષની રીતે બતાવું તો કે 1s એટલે કયો કોષ? કે. આ કે કોષ થયો. અને 2s અને 2p જે તમારો એલ કોષ થયો. તો પહેલા કયો આવ્યો? કે, અને પછી કયો આવ્યો? એલ. સૌથી બહારનો અથવા સૌથી છેલ્લો કોષ કયો આવ્યો? સ્ટાર્ટિંગ અહીંયાથી થઈ. સૌથી એન્ડમાં શું આવ્યું? એલ. સૌથી છેલ્લો કોષ કયો આવ્યો? એલ. તો એલ કોષમાં એટલે કે આમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? તો કે આની અંદર 2 ને 2 4 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો હવે કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક ભલે 6 છે, પણ કાર્બન પાસે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? તો કે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? 4 ઇલેક્ટ્રોન છે, કે જે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન છે. જ્યારે હવે આ કાર્બન નામનું તત્વ કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન રાસાયણિક બંધ બનાવશે ત્યારે આ 4 જ ઇલેક્ટ્રોન એને મદદ કરશે. ભલે એનો પરમાણુ ક્રમાંક 6 છે, તેને રાસાયણિક બંધની રચનામાં આ 4 જ ઇલેક્ટ્રોન મદદ કરશે.
બીજા 2 ઇલેક્ટ્રોન કોઈ કામના નથી રાસાયણિક બંધની રચના માટે. એ રાસાયણિક બંધન નામનું ચેપ્ટર છે, ત્યારે આ ટોપિક પાછો આવશે જ, પણ અહીંયા છે બુકમાં તો બતાવી દઉં છું. ઓકે, ચલો હવે હું તમને બીજી વાત કરું કે ભાઈ સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? 11. અને એવું પૂછ્યું કે સોડિયમ પાસે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? તમારે શું કરવાનું? પહેલાં ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની. શું છે ઇલેક્ટ્રોન રચના? 1s2 2s2 2p6 અને 3s1. આવું લખ્યું હશે, તમે લખ્યું હશે? હા. તો સૌથી પહેલો કોષ કયો આવ્યો? તો કે કે આવ્યો, આ 1s વાળો. પછી 2s અને 2p વાળો આવ્યો, એટલે આ કયો થઈ ગયો? l. અને પછી કયો આવ્યો? આ 3s વાળો એટલે m. તો સૌથી છેલ્લો કોષ કયો આવ્યો? m. આ આવ્યો, આ m. તો હવે આની અંદર ચેક કરો કે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? તો કે એક જ ઇલેક્ટ્રોન છે. 3s પાસે એક જ ઇલેક્ટ્રોન છે. તો સોડિયમ પાસે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? 1. ભલે એનો પરમાણુ ક્રમાંક 11 છે, બટ એના સૌથી આઉટર મોસ્ટ સેલમાં, સૌથી છેલ્લા કોષમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? એક જ. તો તેના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન એક જ છે. આ સોડિયમે જ્યારે કોઈ બંધ બનાવતો હશે, આ સોડિયમે જ્યારે કોઈ રાસાયણિક બંધની રચના કરવી હશે, તો તેના 11 ઇલેક્ટ્રોનમાંથી 10 ઇલેક્ટ્રોન તેને કામ નથી લાગવાના. તેને માત્ર તેનો આ સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન જ કામ લાગવાનો છે. ભલે તેની પાસે 11 ઇલેક્ટ્રોન છે, પણ તેને કામ કોણ લાગવાનું છે? રાસાયણિક બંધ બનતી વખતે આ છેલ્લા કોષનો ઇલેક્ટ્રોન. એટલે આ એક જ ઇલેક્ટ્રોન તેને કામ લાગવાનો છે. આ બધા 10 ઇલેક્ટ્રોન તેને કામ નથી લાગવાના. ઓકે, તો સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન સમજી ગયા. કોઈ પૂછે, કોઈ પણ પરમાણુ આપીને કોઈ તમને પૂછે, ચલો પહેલાં લખી લો, તો આટલું લખી લો. તો આ 2 ઉદાહરણ લખી દો, હજુ એક ઉદાહરણ લઈ લો. આ 2 ઉદાહરણ લખી લો, હજુ એક ઉદાહરણ લઈ લઉં છું. લખી લો. તો લખી લીધું? ઓકે. કોઈ પૂછે કે ભાઈ ક્લોરીન પાસે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા તે જણાવો. તો ક્લોરીનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? 17. ઇલેક્ટ્રોન રચના બોલો. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. આવું તમે લખ્યું હશે, તમે લખેલું છે તમારી નોટમાં. ઓકે, હવે હું કોષની વાત કરું તો કે 1s એટલે પહેલો કોષ તમારો K, 2s અને 2p એટલે બીજો કોષ L, 2s અને 2p જે L કોષમાં છે, 3s અને 3p આ થઈ ગયો તમારો M. છેલ્લો કોષ કયો આવ્યો? તો કે M આવ્યો. ઓકે, આની અંદર ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? તો કે M માં આ આખો તમારો M કહેવાય. આમાં ટોટલ કેટલા? તો કે 2 ને 5 7. તો 7 ઇલેક્ટ્રોન છે. ક્લોરીન પાસે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? 7 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો ક્લોરીને જ્યારે કોઈ રાસાયણિક બંધની રચના કરવી હશે, તો તેને આ 17 ઇલેક્ટ્રોન પૈકી કેટલા ઇલેક્ટ્રોન મદદ કરશે? તો કે આ 7 જ ઇલેક્ટ્રોન મદદ કરશે રાસાયણિક બંધની રચના દરમિયાન. ઓકે, તો તેને સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય. સંયોજકતા કોષમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન એટલે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન. સંયોજકતા કોષ એટલે શું? તો કે ભાઈ પરમાણુમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન માટેનો સૌથી બહારનો કોષ અથવા સૌથી છેલ્લે સૌથી છેલ્લે આવે તે. ઓકે, લખી લો. ચલો, લખાઈ ગયું. ઓકે, આની પણ એક શોર્ટકટ છે. આની પણ 1 સેકન્ડમાં તમને ટ્રીક બતાવી શકું છું કે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કઈ રીતે શોધી શકાય. 1 સેકન્ડમાં તમને ટ્રીક બતાવી શકું છું. આવી કોઈ ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની પણ તમારે જરૂર નથી. આવી કોઈ ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની ને ગણતરી કરવાની જરૂર નથી. 1 સેકન્ડમાં તમને સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન, કોના કેટલા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન 1 સેકન્ડમાં તમે બોલી દો એવી ટ્રીક બતાવી શકું છું. પણ એ અત્યારે નહીં, કોઈ કામ નથી અત્યારે. રાસાયણિક બંધન નામનું ચેપ્ટર જ્યારે ચાલશે, લગભગ આપણું ચેપ્ટર નંબર 4 છે, રાસાયણિક બંધન નામનું ચેપ્ટર ચાલશે, ત્યારે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની ગણતરી તમે ખાલી આમ 1 સેકન્ડમાં જ કહી દેશો. આવી કઈ આખી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની જરૂર નથી. આવી પણ આપણી પાસે ઘણી બધી અસંખ્ય ટ્રીકો છે દરેક વસ્તુને યાદ રાખવા માટેની. ઓકે, તમે સીધું બોલ દેશો કે હા સર, આની પાસે તો આટલા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન હશે, આની પાસે આટલા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન હશે. ડાયરેક્ટ જ બોલ દેશો 1 જ સેકન્ડમાં. પણ અત્યારે બેઝિક તો શીખવું જરૂરી છે. એટલે અત્યારે ફોકસ આપણે બેઝિક પર કરીએ છીએ. બધી ટ્રીકોની વાત પછી આપણે જેમ જે જગ્યા પર જે ટ્રીકની જરૂર પડશે તેમ તમને તે ટ્રીક મળતી રહેશે. બરાબર? તમારું જે ભાથું હશે, તીર કમાનો વાળું ભાથું, એમાં અસંખ્ય તીરો હું તમને આપી દઈશ.
ટ્રીક રૂપી તીરો, જે સમયે જે તીર ચલાવવું છે તે તીર ચલાવવા તમારા માટે જે છે ઇઝી બની જાય તે રીતે અસંખ્ય તીરોની ટ્રીક તમને આપી દઈશ તમારા ભાથામાં. જ્યારે જે તીર ચલાવવું હોય તે તીર ચલાવો, જે રીતે આન્સર લાવો હોય તે રીતે આન્સર લાવો, પણ બેઝિક તો શીખવું જરૂરી છે પહેલાં. ઓકે ને, આ બેઝિક હતું, એકચ્યુઅલ બેઝિક આ હતું. હવે ટ્રીકો તો ઘણી દુનિયાભરની છે મારી પાસે. ઓકે, હવે વાત કરી દઈએ લાસ્ટ ટોપિક પર આવી જઈએ છે કે ભાઈ તમને જે હોમવર્ક કરવા માટે આપેલું કે કોપર અને ક્રોમિયમ, સર તમે કેમ એવું કીધું કે કોપર અને ક્રોમિયમ આ બે અપવાદરૂપ છે અને તમે લખેલી બે ઇલેક્ટ્રોન રચના ક્રોમિયમ અને કોપર માટેની તમે જે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી એ એકચ્યુઅલી ખોટી છે, એમાં કંઈક બીજું આવે છે, કંઈક નવું આવે છે, કેમ એવું કીધું, કેમ એવું કીધું? ઓકે, તો આના માટે તમારે હવે પેજ નંબર 60 જોવું પડશે. ચોપડીમાં પેજ નંબર 60 જોવું પડશે અને પેજ નંબર 60માં બિલકુલ છેલ્લો મુદ્દો, ચોપડીમાં બિલકુલ છેલ્લો મુદ્દો, પૂર્ણ ભરાયેલ અને અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલ પેટાકોષોની સ્થાયીતા. ઓકે, પૂર્ણ ભરાયેલ અને અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલ પેટાકોષોની સ્થાયીતા. તો હવે જુઓ અહીંયા તમે જે ક્રોમિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી, ક્રોમિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી, ક્રોમિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 24 હતો, તમે આ મુજબ લખી છે, ધ્યાન આપો, 1s2 2s2 2p6. અહીંયા છે ને અલ્પવિરામ નથી કરવાના કોઈ જગ્યા પર ઇલેક્ટ્રોન રચના લખતી વખતે. એકાદ બે વિદ્યાર્થીઓએ ભૂલ કરેલી છે, જે તમે હોમવર્ક મોકલેલું છે તેમાં વચ્ચે વચ્ચે અલ્પવિરામ કરેલા છે. કોઈ જગ્યાએ અલ્પવિરામ નથી કરવાના, થોડીક સ્પેસ આપવાની છે લખતી વખતે, બાકી અલ્પવિરામ નથી કરવાના. 3s2 3p6 4s2 અને 3d4 તમે આમ લખેલું છે ને સાચું છે, સાચું છે, મેં શીખવાડ્યું છે તે પ્રમાણે તમે સાચું જ લખેલું છે. ઓકે, ક્લિયર છે આટલી વાત? હા. હવે તમે જુઓ આ જગ્યા ઉપર હું તમને આ બેની વાત કરું છું, 4s અને 3d ની વાત કરું છું. તો 4s અને 3dમાં કોની ઉર્જા વધારે છે? તો કે ચેક કરો તમે n પ્લસ એલના મૂલ્યો. 4s માટે તમારું nનું મૂલ્ય કેટલું? તો કે 4. ઓકે, અને 4s માટે તમારું એલનું મૂલ્ય કેટલું? તો કે એલનું મૂલ્ય 0. n પ્લસ એલનું મૂલ્ય કેટલું આવશે? 4 આવશે. એટલે તો તમે ઇલેક્ટ્રોન પહેલાં 4sમાં મૂક્યા. અને આના માટે એનનું મૂલ્ય કેટલું? 3. અને આના માટે એલનું મૂલ્ય કેટલું? પૂછવા આવતા નથી ને. એલના મૂલ્યો 0 1 2 3 s p d f યાદ રાખવાનું છે. એસની વેલ્યુ અહીંયા એસ છે, એસ છે એટલે એલનું મૂલ્ય 0. જો અહીંયા એસ હોય તો એલનું મૂલ્ય 0 થાય. અહીંયા શું છે? ડી છે, ડી છે તો એલનું મૂલ્ય કેટલું થાય? 2 થાય. એટલે હું લખું છું. તો n વત્તા એલનો જવાબ કેટલો આવે? 5. ઓકે, તો 4sની ઉર્જા 3dની ઉર્જા કરતાં ઓછી છે, એટલે તો તમે પહેલાં 4sમાં ભર્યા ઇલેક્ટ્રોન અને પછી 3dમાં પેલા એરો મુજબ. આવું તો ખબર છે? ઓકે, હવે ભલે n પ્લસ એલના મૂલ્યો આનું 4 છે, આનું 5 છે, બટ આ મૂલ્યો વચ્ચે ઘણો ઓછો તફાવત છે, ઘણો ઓછો તફાવત છે. ઓકે, હવે શું છે તો કે આ 4sની 3dની વાત કરું. અહીંયા જો હું 3dની વાત કરું તો 3d એટલે કેટલા ખાના દર્શાવું? 5 ખાના બતાવું ને. ઓકે, હવે જો 4 ઇલેક્ટ્રોન છે, હવે આ 4 ઇલેક્ટ્રોનને કઈ રીતે લખવું? નિયમ સમજી ગયા તમે અત્યારે બધા? 1 2 3 અને 4. ઓકે, હવે આ કેસમાં આ જે તમારી ડી પેટાકોષ છે, ડી પેટાકોષને સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાવા માટે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ? બોલો તો. ડી કક્ષક છે તમારી, ડી પેટાકોષ છે, જેમાં ઓલરેડી 4 ઇલેક્ટ્રોન છે. હવે એને સંપૂર્ણ અડધી ભરાવવા માટે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ? હવે જો સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાવવું હોય તો એને 5 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે, એમ જોવા જઈએ તો.
હવે ઓલરેડી તેની પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? અહીંયા 4. તો હવે કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે છે સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાવવા માટે? તેને કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે છે હવે? તો કે હવે તેને એક જ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. ઓલરેડી તેની પાસે 4 છે. ઓલરેડી તેની પાસે 4 ઇલેક્ટ્રોન છે. હવે એને સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાવવા માટે, એટલે કે તેને 5 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર ટોટલ હતી. તેને 5 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર ટોટલ હતી, જે પૈકી ઓલરેડી તેની પાસે 4 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો હવે જો તેને સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાઈ જવી હોય, આ ડી પેટા કોષે સંપૂર્ણપણે તેને અડધી ભરાઈ જવી હોય, તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે? એક જ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. જો તેને એક ઇલેક્ટ્રોન મળી જાય, જો આ ડી કક્ષકને, આ ડી પેટા કોષને એક ઇલેક્ટ્રોન મળી જાય, તો તે સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાઈ જાય કે નહીં? 5 ઇલેક્ટ્રોન થઈ જાય ને તેની અંદર. હા, તો જો તેને ગમે તે રીતે એક ઇલેક્ટ્રોન મળી જાય, તો તે સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાઈ જાય. બરાબર? ક્લિયર છે આટલી વાત? ઓકે. તો હવે આ ડી પેટા કોષને જો સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાઈ જવી હોય, તો તેને એક જ ઇલેક્ટ્રોન ખૂટી રહેલો છે. જો તેને એક ઇલેક્ટ્રોન મળી જાય, તો તે સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાઈ જાય. ઓકે. અને જ્યારે સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાઈ જાય, સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાયેલ કક્ષકો, અથવા એવું બોલો કે સંપૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષકો, આ છે ને વિશેષ પ્રમાણમાં સ્થાયીયતા દર્શાવે છે. જ્યારે કોઈ પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની વાત ચાલતી હોય, ત્યારે જો સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાયેલી કક્ષકો થઈ જાય તેની પાસે, અથવા સંપૂર્ણપણે ભરાયેલી કક્ષકો તેની પાસે થઈ જાય, તો એક કંઈક વિશેષ રીતે સ્ટેબલ બની જતું હોય છે. વિશેષપણે સ્થાયીયતા એને મળી જતી હોય છે. હું તમને એક ઉદાહરણ આપીને બતાવું. પહેલાં તો હું તમને ઉદાહરણ આપીને બતાવું. સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાયેલ કક્ષકો કે સંપૂર્ણપણે ભરાયેલ કક્ષકો વિશેષ પ્રમાણમાં સ્થિરતા દર્શાવે છે. ધ્યાન આપો. કોઈ ક્રિકેટર ક્રિકેટ જે છે મેચ ચાલી રહેલી છે, અને કોઈ ક્રિકેટર જે છે તે ભાઈ 35 રન ઉપર તે આઉટ થઈ જાય છે. એને દુઃખ થશે? હા, દુઃખ તો થશે. પણ ઓકે, ચાલો ક્રિકેટની ગેમ છે, ઓકે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, આઉટ થઈ જવાય. પણ કોઈ ક્રિકેટર જો 49 રન ઉપર આઉટ થઈ જાય, તો જો ક્રિકેટ સમજતા હો તો સમજ પડશે. 49 રન ઉપર જો આઉટ થઈ જાય તો એને વધારે દુઃખ થશે. યાર, 1 રન કરી દીધો હોતે તો હાફ સેન્ચુરી ગણાઈ જતે. જો 1 રન આવી જતો હોતે તો હાફ સેન્ચુરી ગણાઈ જતે. સમજો છો? જો કોઈ ક્રિકેટર તમારો 49 રન ઉપર આઉટ થઈ જાય છે, તો એને વધારે દુઃખ થતે. યાર, 1 રન થઈ ગયો હોતે તો મારા કેરિયરમાં મારી કંઈક સ્ટેબિલિટી ગણાઈ જતે. મારા કેરિયરમાં એક આંકડો ઉમેરાઈ જતે કે ભાઈ હાફ સેન્ચુરી મારી દીધી. ઓકે ને? અને આ જ ક્રિકેટર જો 51 રન ઉપર આઉટ થતે, તો એને એટલું બધું દુઃખ ના થતે, એને એટલો બધો અફસોસ ના થતે. ચાલ, કંઈ નહીં, 50 રન તો થઈ ગયા ને, હાફ સેન્ચુરી તો ગણાઈ ગઈ ને. પણ 49 પર આઉટ થતે ને, તો એને બહુ દુઃખ થતે. સમજો છો વાતને? ઓકે. એ જ રીતે જો 99 રન ઉપર આઉટ થાય, સચિન તેંડુલકર ઘણી બધી વાર 99 રન ઉપર આઉટ થયો છે. જો 99 રન ઉપર આઉટ થાય, બહુ દુઃખ થાય. 1 રન કરી દીધો હોતે, વધારે 1 રન થઈ ગયો હોતે તો સેન્ચુરી ગણાઈ જતી યાર. પણ જો આ જ ક્રિકેટર 100 રન ઉપર, 100 રન ઉપર કે 101 રન ઉપર આઉટ થતે, એટલું બધું દુઃખ ના થતે. ચાલ, કંઈ નહીં, સ્ટેબિલિટી મળી ગઈ ને, 100 રન થઈ ગયા ને, સેન્ચુરી ગણાઈ ગયેલી છે ને, ઓકે, સ્ટેબિલિટી મળી ગઈ. તો ક્રિકેટની ભાષામાં કઈ જગ્યા ઉપર સ્ટેબિલિટી મળે છે? સ્કોર કાર્ડમાં ગણાય છે. ક્યાં તમારા 50 રન થાય છે જે તે ક્રિકેટરના, ક્યાં એના 100 રન થાય છે, તો એને એક વિશેષ સ્ટેબિલિટી મળે છે. એવું જ આ એટોમિક ઓર્બિટલ્સમાં પણ છે. જ્યારે સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાઈ જાય ત્યારે તેને કંઈક વિશેષ સ્ટેબિલિટી મળે છે. અથવા સંપૂર્ણ ભરાઈ જાય, ક્યાં અડધી સેન્ચુરી કરે, ક્યાં સેન્ચુરી કરે, વિશેષ સ્ટેબિલિટી મળે છે તેને.
સમજ પડે છે? ઓકે, તો હવે એવું સમજો અહીંયા કે આ ક્રોમિયમ જે છે આ ક્રોમિયમ આપણો 49 રન ઉપર છે. આ ક્રોમિયમ આપણો અત્યારે 49 રન ઉપર છે. જુઓ, તેની ડી પેટાકોષમાં 4 ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયેલા છે. હવે તેને સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાવવા માટે, તેની ડી પેટાકોષને સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાવવા માટે એક જ ઇલેક્ટ્રોન ખૂટી રહેલો છે. એક જ ઇલેક્ટ્રોન ખૂટી રહેલો છે. જો તેને એક ઇલેક્ટ્રોન મળી જાય અહીંયા, તો તેની ડી પેટાકોષ સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાઈ જાય, તેની હાફ સેન્ચુરી પૂરી થઈ જાય. તો હવે શું કરે છે કે તે બાજુમાંથી, આ બાજુવાળી 4s એસને એવું કહે છે કે યાર મને એક ઇલેક્ટ્રોન આપી દે ને યાર, મારી હાફ સેન્ચુરી પતી જાય. એસ બી કહે છે હારું ચાલ લઈ જા. તો અહીંયાથી એક ઇલેક્ટ્રોન લઈ લે છે. બહુ મોટું સાયન્સ છે આની પાછળ, પણ બહુ મોટું સાયન્સ છે. હું ડીપમાં નથી ઉતરતો ભાઈ. હવે આની અંદર પણ બહુ મોટું છે. આવું કેમ થયું ને શું થયું એટલું બધું તમને ડીપમાં નથી ઘુસાડતો. ઓકે, તમે આ કોન્સેપ્ટથી શીખી લો આ વસ્તુ. આ બે અપવાદરૂપ કિસ્સા છે, એ કેમ છે તેને તમે આ રીતે સમજી લો. તો ડી કહેશે કે યાર આ 4 ઇલેક્ટ્રોન મારી પાસે છે, મને સેન્ચુરી થવા માટે એક જ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે, મારી હાફ સેન્ચુરી પૂરી થઈ જાય, મને એક ઇલેક્ટ્રોન આપી દે ને યાર ગમે ત્યાંથી યાર. તો એસ એની બિલકુલ બાજુમાં છે. સારું ભાઈ ચાલ લઈ લે. એસ કહેશે કે તું મારી પૂરી કર હાફ સેન્ચુરી, એમ મારી પાસે તો હતું શું ને ગયું શું. ઓકે ને? તો એસ પોતાનો એક ઇલેક્ટ્રોન આમ આપી દે છે. કોને? ડીને. એટલે અહીંયા આવી ગયો હવે એક ઇલેક્ટ્રોન. ક્યાંથી આવી ગયો? એસમાંથી આવી ગયો. ઓકે, તો હવે ડી કેવી બની ગઈ? સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાયેલી થઈ ગઈ. અને સંપૂર્ણપણે એટલે અડધી ભરાયેલી થઈ ગઈ એટલે એની પાસે કંઈક વિશેષ સ્ટેબિલિટી આવી ગઈ, સ્થિરતા આવી ગઈ. સમજો છો? તો હવે એકચ્યુઅલ ક્રોમિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે તમે આ લખી તે નથી. ક્રોમિયમની એકચ્યુઅલ ઇલેક્ટ્રોન રચના કંઈક આવી છે. હવે યાદ રાખજો કે 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 અને 4s1 3d5. ઇટ ઇઝ ધ રિયલ આન્સર. ક્રોમિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં એસમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન ડીમાં ચાલ્યો ગયો. કેમ ડીમાં ચાલ્યો ગયો? ડીને સ્ટેબલ બનાવવા માટે, ડીને વિશેષ પ્રમાણમાં સ્થિરતા દર્શાવવા માટે. કેમ કે તેને એક જ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હતી યાર. તેને એક જ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હતી તો એ આપી દીધો. હા, કદાચ જો 2 ઇલેક્ટ્રોન ખૂટતા હોતે, અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન ખૂટતા હોતે તો એસ ના આપતે ભાઈ. જા તારે તો 2 ખૂટે છે કે કોઈને 3 ખૂટે છે તો ના આપતે. જ્યારે એક ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હોય ને, એક ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાવવા માટે કે સંપૂર્ણ ભરાવવા માટે, જ્યારે એક ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હોય ને, એક ઇલેક્ટ્રોનની, તો પછી આપણી એસ કક્ષક થોડી ઉદાર છે, એક ઇલેક્ટ્રોન આપી દે છે. જો એકની જરૂર હોય તો એક્ઝામમાં બી એવું છે. પાસ થવા માટે તમને 35 માર્ક્સ જોઈએ છે. પાસ થવા માટે તમને 35 માર્ક્સ જોઈએ છે. તમે 34 માર્ક્સ લાવીને અટકી ગયા. તમારા ક્વેશ્ચન પેપર તપાસનાર સાહેબ તપાસે છે અને તમારા 34 માર્ક્સ આવ્યા અને તમારું અટકી ગયું ભાઈ. હવે તો થોડોક ઉદાર બની જાય છે ક્વેશ્ચન પેપર ચેક કરીને. ચાલ હવે બિચારા છોકરાને 35ની જરૂર છે, 34 તો લઈ આવ્યો, તો ચાલ +1 કરીને આપી દે, એને પાસ કરી દે. જ્યારે 1 માર્ક્સ ખૂટતો હોય ને તો એક્ઝામિનર પણ ઉદાર બની જાય. પણ હવે તમારા 30 માર્ક્સ આવ્યા હોય ને, 30 માર્ક્સ જરૂર હોય 35ની અને તમે 30 માર્ક્સ લાવીને અટકી ગયા એક્ઝામમાં, તો પેલો કહે કે જા ભાઈ જા, હશે 5 માર્ક્સ ક્યાં આપવાના. પણ 34 માર્ક્સ ઉપર અટક્યા ત્યારે અમે પણ એવું કરીએ છીએ કે ભાઈ આપી દો, ચાલો જવા દો છોકરાને યુનિવર્સિટી એક્ઝામમાં. અમે બી જે પેપર ચેક કરતા હોઈએ યુનિવર્સિટી એક્ઝામના, બરાબર, તેમાં હવે 1 માર્ક્સ ખૂટતો હોય બિચારા છોકરાને, તો આપી દો, ગમે તે રીતે વધારી દો એનો 1 માર્ક્સ, 35 કરી આપો. ઓકે ને? એવું અહીંયા છે. એક જ ઇલેક્ટ્રોન ખૂટતો હતો ને ક્રોમિયમને. આ ક્રોમિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં ક્રોમિયમની એક જ ઇલેક્ટ્રોન ખૂટતો હતો. એની પાસે ડીની અંદર ઓલરેડી 4 તો હતા. તેને સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાવવા માટે એક જ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હતી. તો પેલી એસે આપી દીધો કે જા સ્ટેબલ બન, ખુશ થા. એવું જ કોપરના કેસમાં થયું. જુઓ હવે શું થયું કોપરના કેસમાં. આ સમજી ગયા? તો ક્રોમિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના આ નથી પણ આ છે. સમજી ગયા? ઓકે. હવે બીજું કોપરના કેસમાં જોઈએ. જો કયા 2 કિસ્સામાં આવું થાય? જ્યારે સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાયેલી હોય અથવા તેને સંપૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષકો હોય, તો જ તે વિશેષ પ્રમાણમાં સ્થિરતા દર્શાવે. તો આવું જ વસ્તુ હવે તમને કોપરના કેસમાં વિચારું, અથવા તમે હવે જાતે પણ વિચારી શકો છો ભાઈ. ચલો હું કહી દઉં.
તો આ જ વસ્તુ સેમ તમે કોપરના કેસમાં વિચારો શું થયું. તો કોપરના કેસમાં કંઈક આવું થયું કે કોપરનો પરમાણુ ક્રમાંક 29 હતો. તમે લખી ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 આવું તમે લખ્યું. બરાબર છે, બરાબર નિયમ પ્રમાણે તમે બરાબર જ લખ્યું છે. આવબાવના નિયમ પ્રમાણે તમે બરાબર જ લખ્યું છે. બટ હવે અહીંયા વિચારો, પાછું ડી કક્ષક બતાવું તમને આ જગ્યા ઉપર, આ જગ્યા ઉપર ફરી પાછી ડી કક્ષક બતાવું. કેટલા છે? 9 1 2 3 4 5. પહેલા બધાને એકલા રાખવાના. હા. બધાને સ્પિન એક સરખી દિશામાં રાખવાની, સમાંતર રાખવાની. હા. કયા નિયમ મુજબ? હુન્ડના નિયમ મુજબ સર, હુન્ડના નિયમ મુજબ. ઓકે, વેરી ગુડ. પછી 6 7 8. સર અહીંયા કેમ ઓપોઝિટ કરી? અહીંયા કેમ ઓપોઝિટ સ્પિન કરી? પાઉલીના નિયમ મુજબ ભાઈ. ઓકે, થઈ ગયા ને 9. હવે આ ડી કક્ષકને 99 રન ઉપર છે. આ 99 રન ઉપર છે. એને પોતાની સેન્ચુરી પૂરી કરવા માટે એક જ રનની જરૂર છે, સંપૂર્ણપણે ભરાવવા માટે. આ શું હતું? સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાવવા માટે, હાફ સેન્ચુરી. આ શું છે? સંપૂર્ણપણે ભરાવવા માટે સેન્ચુરી. એક જ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. તો આ કેસમાં પણ પછી કે હવે તે જો કોપર એવું કહેશે અહીંયા કે ભાઈ પેલાને તે હાફ સેન્ચુરી કરવા માટે તે એક ઇલેક્ટ્રોન તારો આપી દેજો. ભાઈ મારી તો સેન્ચુરી પૂરી થાય છે, તું મને બી આપને. જો પેલા ક્રોમિયમને હાફ સેન્ચુરી પૂરું કરવા માટે તું એક ઇલેક્ટ્રોન આપી શકે છે તો મેં શું ગુનો કર્યો ભાઈ? મારી તો સેન્ચુરી પૂરી થાય છે તો ભાઈ મને આપી દે ને હવે એક ઇલેક્ટ્રોન. એસ કહે છે કે લઈ જા, લઈ જા, લઈ દીધો. ઓકે, તો હવે આની એકચ્યુઅલ ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે? તો એકચ્યુઅલ ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે શું થશે? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 અને 3d10 સંપૂર્ણપણે ભરાઈ ગઈ. જો આ રીતે હવે આની પાસે વિશેષ સ્ટેબિલિટી આવી ગઈ, સંપૂર્ણ ભરાઈ ગઈ. તો આવું વિશેષ સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આ ક્રોમિયમ અને કોપરના કિસ્સામાં એની જે આદર્શ ઇલેક્ટ્રોન રચના હતી તેના કરતાં કંઈક ઇલેક્ટ્રોન રચના બીજી હોય છે. આદર્શ ગોઠવણી કરતાં કંઈક તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના અલગ હોય છે. જેના પાછળનું કારણ છે સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાયેલી કક્ષકોની સ્થિરતા અને સંપૂર્ણપણે ભરાયેલી કક્ષકોની સ્થિરતા. ઓકે, સમજી ગયા? તો હવે પછી જ્યારે કોઈ પણ એક્ઝામમાં એવું કહેશે અને આ જ બે કેસ આપી છે એક્ઝામમાં, આ જ બે અપવાદરૂપ કિસ્સા જ ઉઠાવીને આપી દેશે. કેમિસ્ટ્રીમાં સમજી લેજો, જે એક્સેપ્શન છે ને તે જ પૂછે પહેલું. કેમ કે પેલું ઓર્ડિનરી વસ્તુ તો બધાને ખબર હોય એ કેવી રીતે ભરવાની. પહેલાં 1s, પેલા આવબાવના નિયમ પ્રમાણે 1s 2s 2p 3s, આવું તો બધાને ખબર હોય. પણ આવા જે ખૂણા ખાંચરામાં અમુક અપવાદરૂપ કિસ્સાઓ રહી ગયા હોય ને એ જ વસ્તુ પર ટાર્ગેટ કરે. અને લોલીપોપ સવાલ જ પૂછે કે ભાઈ ક્રોમિયમ અને કોપરની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો, 2 માર્ક્સ. તો છોકરાઓ ગેલમાં આવી જાય, એટલે આ તો કેટલું ઇઝી પૂછી કાઢું, ચાલો લખી કાઢે ને આવું જ લખીને આવી જાય, આ 1 અને આ 2. પણ આવી આ વસ્તુ નહીં ખબર હોય તે વખતે. ઓકે, તો કોઈ પણ એક્ઝામમાં જ્યારે ક્રોમિયમ અને કોપરની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાનું પૂછે ને પૂછશે જ, તમારે આ લખવાની છે, આ ક્રોમિયમ માટે અને આ કોપર માટે. ઓકે, અને જો કદાચ કારણ પૂછે તો એક જ શબ્દ. જો ક્રોમિયમ માટે પૂછે કે કેમ આવું, તો કે ભાઈ અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષકોની સ્થિરતા. અને કોપર માટે પૂછે કેમ આવું, સંપૂર્ણપણે ભરાયેલી કક્ષકોની સ્થિરતા. આ એનું કારણ. આના માટે સંપૂર્ણપણે અડધી ભરાયેલી કક્ષકોની સ્થિરતા, આના માટે સંપૂર્ણપણે ભરાયેલી કક્ષકોની સ્થિરતા. ક્લિયર? ઓકે, નાઉ અવર ચેપ્ટર ઇઝ ફાઇનલી ઓવર and we have to start a new chapter from next time, periodic classification of elements. હવે આપણે વાત કરીશું આવર્ત કોષ્ટકમાં તત્વોનું વર્ગીકરણ કઈ રીતે થયું છે અને આવર્ત કોષ્ટકમાં તત્વોના ગુણધર્મોમાં આવર્તતા. આવર્ત કોષ્ટક બધાએ જોયું છે, લગભગ તમારો 9મા કે 10મા ધોરણમાં ડિટેલમાં તમને આવી ગયું હશે. મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક. હવે આ જે છે ચેપ્ટર સ્પીડમાં ચાલશે
કેમ કે આની અંદર જે છે મારે તમને 2-4 ગુણધર્મો શીખવાડવાના છે પીરિયોડિસિટીના, અને તમને આવત કોષ્ટક વિશે સામાન્ય સમજૂતી આપવાની છે. આ નાનું ચેપ્ટર છે, હવે પછી બહુ ઝડપથી પતી જશે, વાંધો નહીં. આ ચેપ્ટર આપણું બહુ બેઝિક ચેપ્ટર હતું કેમેસ્ટ્રીને સમજવા માટેનું, અને મેં તમને ઈચ એન્ડ એવરી ટોપિક ખૂબ ડિટેલમાં સમજાવેલા છે. તમે કેટલું ગેઇન કર્યું એ મને નથી ખબર અત્યારે, તમે કેટલું ગેઇન કર્યું મને નથી ખબર અત્યારે. હું તમને એક ટેસ્ટ પેપર પણ મોકલાવીશ. હું તમને એક ટેસ્ટ પેપર મોકલાવું છું 1-2 દિવસમાં. બધાએ આ ટેસ્ટ પેપર લખવાનું છે, બધાએ ટેસ્ટ પેપર લખવાનું છે, અને ક્લાસ ઉપર આપણો જે ક્લાસરૂમ છે એ ક્લાસરૂમ ઉપર આવીને સબમિટ કરાવવાનું છે. બધાએ પહેલાં તો વાંચી લો. હું તમને 2-3-4 દિવસનો ટાઈમ આપું છું. ઓકે, ચલો આ વીકનો ટાઈમ આપું છું. બરાબર વાંચી લો પહેલું અને બીજું ચેપ્ટર, બંને ચેપ્ટર, પહેલું અને બીજું ચેપ્ટર બરાબર વાંચી લો હવે પહેલાં તો તમે. અને પછી તમારી જાતે તમારી પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી ઉપર તમે એક ક્વેશ્ચન પેપર લઈને બેસો, એના જવાબ લખો અને મને ક્લાસરૂમ ઉપર સબમિટ કરાવજો. હું ક્વેશ્ચન પેપર તમને મોકલાવીશ. તમે આ વીકમાં આ બંને ચેપ્ટર બરાબર વાંચી લો. આપણે ક્લાસરૂમમાં હોતે ને અત્યારે તો એક ચેપ્ટર પતે એટલે તરત એનો ટેસ્ટ લેવાઈ ગયો હતો, અઠવાડિયામાં તમને તમારું રિઝલ્ટ મળી ગયું હતું. પણ અત્યારે આપણી મજબૂરી છે કે આપણે ક્લાસરૂમમાં રૂબરૂ નથી. બટ હવે આપણે એક યુનિટ ટેસ્ટ લઈશું, ચેપ્ટર નંબર 1, ચેપ્ટર નંબર 2 બંનેનો ભેગો. ઓકે, હું તમને ક્વેશ્ચન પેપર મોકલાવીશ, બટ તમે પહેલાં આ વીકની અંદર બરાબર આ બંને ચેપ્ટરને ફરી એકવાર જોઈ લો, વાંચી લો, અને પછી આપણે ટેસ્ટ રાખવા જઈ રહેલા છે. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ નવું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ થશે. ઓકે, વાંચતા રહો.